Веќе збор зацика, маш идеја јасти капитал, ту таланта јасти парац. Аджуторлуци на ини ди урнимили, шиминдуирли, ди канаскутили нумика буња експерца, кумши ди персонили каре аджумсира ларгу ту кариера алор, тотна јасти гиневенит. Експериенца персонала, кумши експериенца ди аланца, јасти ди мари импортанца ти кариера а кафи унуј ом, заци оваспили а емисије питверида, канаскут шитињесит бизнисмен ту статло а ностру, а ника мамулту пи план интернационал, домну Нико Палигора, кари ку пирифанили збораштити алуј ориджина фамилијара, тибана привата, ши лукурлу професионал. Домне Палигора фамилија власта јастика на скутака фамилии ку аналто рейтинг, ку аналто авторитет фамилии, ку релации хармоници, фамилии тукари пининга маре авяри сбаняза уна бана модеста. Дию јасти оригина а фамилија вастра? A noastră familie este din Măloviște, de Hoara Măloviște, de Bitule este cuțe, aproape de Bitule. A noastră sunt veniți de Măloviște de Tugărțime. Una nie 800 ждингица în loșițe prilike vinera Măloviște și mine până la 56 ani bănam acolo în Măloviște bănam. Acolo mi feci. A noastră prință băna Kragujevac, toată familie. Papul acolo Svețea Neu Pap, Kragujevac Svețea, a murit Măloviște. Cum se aflară Kragujevac? Atunci avea una mare colonie de Măloviște Kragujevac, peste 200 de familii avea acolo. Și cerșea de Kragujevca, mai mult o ținea mălvușteanii atunci. Avea mulți avuți oameni. Voi aveți și pom familiar? Păi noi avem una de familie adrată, una loză, steblo. Noi ți știm de la una nie 750 ani avem. Toată familia de acolo, puntura, toată este pe carte băgată. Și toți oamenii să știu eu era, cum putea și cum lucra. Da. Este interesantă de aspectul că nici număr de familie rămânește au altari pom familiar. Care l-a drăt al pom familiar? Este l-a drăt un Cosărin Aniol, țibănează Belgrad. Nos este doctor pe balistică. Face doctoriranje to Lyon și avea mare interes să o dară aceea și o dră. Multul chiro fețete să o dară, ale o dră. Și aceea este, noi toți him hrivos că ți-o avem aceea. A știți, sigur, ați avea să rămână că una mare antimăsi și de generațiile țiintu familia voastră. Rămână, până și toți aia veche sunt și a nei nipoții într-o. Zăsit că hiți faptul Măloviște. Spuneți-ne că ți era bana când erați вчора, când erați mic, că ți bana zbănat tu Hoara Măloviște? Când eram вчора, atunci aveam, prota ori aveam bună bana, dar probabil că nu aveam multă bună bana. Măloviște atunci avea aproape 3.000 de oameni bănea Măloviște. Era un centru de trgovie, oamenii avea lucru. Ali de probabil că ți-a problemă, multul rut avea, că ți lucrează oamenii și zora era ți hărnăm. Și vindeam de acasă, ți aveam mebelul, vindeam să cumpărăm ceva măcar. Așa era chilolul și până la 10-15 ani nu era mult bun bana. Atunci și ți era. Zăsit că te ofurhită prota aveați bună bană. Ți lucra a voștri păpâni și para păpâni? Pa noștri păpâni bănea toți era tu trăgovie era. Cu comerț. Cu comerție, trăgovie avea. Eu ți-a comerț. Pa Kragujevac. Și aneu tatul de closturnaș de Kragujevac când vine Măloviște.
Маларга публика ваканоаштика бизнесмен кој на алто реноме, кој на алто рейтинга. Сликунște модриторија ноштас на спонеци ва мамулту дјаваста бана кандидат вчор кад си джокор ва джукацко вътрицат зали лето целочиро. Па мушата и ратунце, ној на пацијамаше скијање тунце, али новиама скии. Ски или ледрам ди ацеле ди буреци сам токума за це, ди спразјамаш адрама скиити с нафацијама скијање, а веамаш фудбал, али нове фудбала втара, веде целе ди партале. А шицира тунце. Шицира. Иначе маловиште тунце веа мулцов вчора, веа писти досуд ди вчор цимвица, а веа цинци шасе скулија веа тунце. Ше ира un европски стандард, кад се авиаш приватни скули, каде карам вецаш каде шапте опту вчор пи ундаскал. А шици ира тунце. Вој скули примарат ди писите маловиште? Да, основно. Да. Основно. Дупоца? Дупоца битуле. Си ди писите скули ди меси? Па биду си економско. Же по факултету шешици. Факултету да писите? Скопје. Скопје. А шици. Спонеți ни пар моменту интересанто ди ќе роло кандидат вчор? Па интересантно. Аве мулте интересантни лугори. Најма-интересни ира кад надуцјам кав вчор тоц на скултам пи фудбал надуцјама кога се веаш базенор те скалдаре, на скалдама кога се авеа маловиште есте шемница, маре вале есте, ше авеа мулти базенориш, најма интересно ира канда јоди дипиун лем премно кума за се перманешче, aproape de 15 metri mi feci tu bazen, nu, ascărtai tu bazenul și atunci mi-a gudia oații și mică omul luz na oații. Asta este. Da, și tu țineți minte bana acel moment. Doamne Paligora, Маларга публика ваканоаштика ка наскут бизнесмен care јасти парти ди бизнес елита ту статно а ностро. Деси никака ник вангисац схиц унадзуа parte de business elite do Estado macedonesc? Eu, ca de totul am înduiam să înveț sculiti diplomatie, de ambasador. Și mine mi scriai toți sculi Belgrad. Aveam atunci nu putea ca pe unul să scrie toți facultet, că se lipsește multă mare biografie și lipsește om ți poate stițănă goți. Eu aveam unul nostru om din Novi Sad, era a mea cu Sorina era mărtat de nos era mare diplomat și era zamenic minister de Югославия, atunci, și ali ieșiți de apropo, последний момент mi veci предумислени și mi turnai to isto skuli. Господје Палигора, кажете ми, од кога сте заедно со господинот Нико Палигора? Па право да ви кажам, доста долго. Се запознавме како студенти. Дело студентскиот живот бевме заедно, потоа се зедовме и така сме 45 години во брак. Так, кажете ми, колку е тешко да се живее со бизнесмен кој постојано има обврски, постојано е на пат? Па ја мислам дека ако има разбирање не е ништо тешко. Заедно студиравме, скоро заедно дипломиравме, ја на Виша педагошка школа, тој економски факултет. Стапивме во брак, скоро заедно се запосливме, ја како наставник во неговиот роден град Битола, а тој како директор на фабрика Металец исто во Битола. Бевме двајцата амбициозни, али моје мислење е ако еден брачен другар треба да биде успешен како треба, како треба никогаш не е доста успешен човек, секогаш може повеќе, ја мислев дека другиот партнер мора да го придржува. И ја видов дека Никола видов дека е способен, доволно амбициозен и јас решив да се задоволам како наставник, а да оди Никола напред.
Да посветам повеќе време на семејството, на децата, и да многу сакам деца. И службата ми беше поврзана со деца, така да сум задоволна. Така. Колку најдолго време не сте се виделе? Па ние, кога тој одеше на службен пат, 2-3 дена до недела дена. А најдолго ни беше кога отиде на специализација во Лондон, да го соврши англискиот јазик. Тогаш мораше да биде 6 месеци. Нашата школска година мене ми траеше, чекав да заврши и потоа отидов 1 месец летото, заедно се вративме. Тоа ми беше најдолго. Така. И како ви беше целиот период од фамилијата остана на вас? Да. Тогаш двете мои деца се година и пол разлика. Морав да одам на работа, не може во градинка да ги дам, затоа што и доручек и поручек смените не работеја. Ми беше тешко, али кога се сака нешто, не е ништо тешко. Во еден неофицијален разговор ни рековте дека почнавте од скромен живот и стигнавте до најлуксузните хотели. Да. Јас сум од Прилеп, нормално, кај што се обработува тутун. Ја не крием, си кажем дека сум работела од 6 години тутун, али секој животот ми одел на нагорна линија. Многу сум сакала да се адуцирам, многу сум сакала поезија како дете. Некои се отворби, можев да ги учам на памет, ако не ми беа од училиште да дадени, и уште ги памтам. Але ете, пошто морав да работам тутун, немав услови да читам многу книги. На училиште, кога појдов, наставниците, колку си добра по математика, како правилно размислуваш, едноставно тие ме насочија на математика. И така отидов на виша педагошка, бидејќи малку ми е и детството така интересно, комплицирано. Затоа не сакам да задолжувам. Но спомнавте вашето детство, вие пишувате и автобиографија. Што се можат да најдат читателите во таа автобиографија? Само накратко ќе кажам, пошто јас прилегвам од многу интелектуална фамилија, доста ситуирана. Али мојата тетка немала деца, така да јас сум живеела кај неа. И така да јас сум полна со емоции. И затоа морав да садам тутун, затоа што тие се издржуваа од тоа кај мојата тетка. Во автобиографијата сигурно тоа сето поопшто друго пишам, и тоа ми беше повеќе поводот да почнам да пишам. Секојаш си велев колку ми е интересен животот, да има некој да ми го знае, некој писател да напише многу интересна книга би била. Па потоа си викав, па зошто јас да не си напишам како скрипти, да си оставам, да си имам за моето потомство, за деца, внуци, правнуци. Зошто да нема еден нормален живот на една жена, просветен работник, мислам добра домајкинка, што се вика, добра мајка, сопруга, тоа може да каже. Зошто да нема една таква автобиографија? Да има моето потомство да се сеќава на една баба Лиле. Така. Рековте дека вие постојано му давате подршка на вашиот сопруг во неговата кариера. Колку имавте подршка вие при пишувањето на автобиографијата од вашиот сопруг? Ој, тоа е долга приказка. Во почетокот јас не сакав никој да знае дека пишувам, затоа што сака да си става во една фиока и после мене некој внуче да ја најде и да ја осмисли. Али не можеме да се криеме кога сме нон-стоп со сопругот. Третата, четвртата вечер вика, што пишуваш, што пишуваш. И ја му прочитав дел, тој беше воодушевен. Баш со овие зборови. Па не сум знаела дека толку добро пишуваш. И продолжи, вика, само продолжи. И така си продолжив, пишував скоро цела година. Последно 2 месеца осетив потреба да видам некој друг како ќе реагира. Тука имаме една пријателка, си пиеме кафе, таа има филозофски факултет завршено, секој утро си пиеме кафе и прочитав неа. И таа исто така воодушевена, пишува и така дојдов до крај. Од детство па се до зрели години. Знаеме дека секоја личност има и позитивни и негативни карактеристики. Што е тоа што најмногу ви се допаѓа кај вашиот сопруг? Да бидам искрена, кога се запознавме, ја бе во претор. Тој со негов еден братучет, последниот ден, 15-тиот ден дојдоа преку Пелистер пешки. Уште првата вечер тој ме приметил мене, на еден другар вика да ме запознае. Али не ми кажа тој. Другиот ден одам на плажа да го искористам последниот ден, кога го видов стои на плажа со тие плави очи, едноставно
како да се прилепи кон мене, Значи, нешто ми префрли, да. да. Нешто тој ми префрли, останав до него и не се разделивме. Немавме нешто така, до ден денес сме заедно. Ја мислам дека тоа е љубов на прв поглед. Да, навистина една убава приказна, навистина И еве пробудува сега, силни емоции. децата ни се своји луѓе, 4 внучиња и се некои така големи проблеми сме немале, мада ја морам да кажам некојаш сум се осеќала самена, пошто 2 мали деца млада, сум сакала ја да шетам, а него го немало една недела, 2-3 дена. Дали можете да ни кажете некој интересен момент кој сте го поминале заедно, кој ќе го паметите цел живот? Па имам. Да, сигурно има повеќе, еве кажете ми еден. И тој ми е еден од најромантичните денови. Ние се регистриравме, али во црква не бевме венчани. Бевме баш во селото Маловиште. Се враќавме од Светијана, има многу убав манастир на селото. Кога се враќавме на средна попата, ние млади, и застане ни вика, дали сте вие венчани во црква? Ние викаме не, застанете. И ние застаневме, тој се заврати околу, набра кицка цвеќе и почна венчална песна да ни пее и ни вика после тоа кога заврши со среќа, нека вие рачунете дека сте венчани во црква. Так, навистина убав И тоа го момент, пишав и во книгата. Имаме многу Така, интересни моменти. Да, сигурно, да. Али тоа животот, некако ми е- Животот е приказна, животот е историја. Тоа е добро кај Никола, што приватно некаде без мене не одел. Кога е службено, да. Али каде сме одели све заедно. И на одмори, и кога одевме за Лондон заедно, отидовме заедно, се вративме. Во Москва заедно отидовме, заедно се вративме. Кога идевме од Битола за Скопје, една недела разлика само, пошто мене им почна школската година. Последна недела дојде тој, така да не сме биле разделени, освен службено кога бил. Тоа му е многу добра особина. Али ми се чини јас повеќе посветував на семејството до дека децата ни отида на студија, после тој си превзеде малку повеќе, за да може да биде тој успешен. Али секогаш викам, не може да се каже за човек дека е успешен. Може секогаш да биде уште поуспешен. Дамне Палигора, тоа хорхита емисија заситка никаденик а хорхит саминтацти вој сингор. Спонесни кариера а восту прот лукро. Првата работа ми беше као референт по снабдевање на град Битола во оквирот на општина Битола. Функцијата моја тогаш беше, пошто тоа време беше прелазно меѓу слободна и планирана привреда, стопанство, да се обезбеди сите потребни работи кои што треба за градот да ги имат, почнувајќи од храна, одежда и други работи. После тоа отидов војска, војник, бев во Требиње, во школата за официри, резервни официри, и кога се вратив во Битола, таа јесен се записав на економскиот факултет. По враќањето од завршувањето на економскиот факултет, јас поново се запослив, се заработив во општината Битола, во Заводот за планирање. И сметам дека тогаш ние ги поставивме темелите на развојот на електростопанство во Битола, РЕК Битола. Ние го правивме главниот план, feasibility study, што се вика, и генералниот план на развојот на електростопанство во Македонија. Поред другите објекти кои што тамо во тоа време ние ги планиравме. И после тоа ме повикнаа тогаш во комитетот решаваше за кадровите, во комитетот у Битола, и ми рекоа дека треба да одам за генерален директор на металопреработувачката индустрија Битола,
Јас тогаш имав 25 години, јас малку се побунив дека млад сум за таа работа, не вика, задаток има, вие мора да одите и така отидов. Работев скоро 6 години као директор. Тогаш бевме во една комбинација со Раде Кончар и тоа. И во тој период јас го запознав Анте Марковиќ, кој што беше генерален директор на Раде Кончар во Загреб, и ги водевме разговорите на здружувањето на индустријата од битола со Раде Кончар во Хрватска. Направивме некои промени во производниот програм. Донесовме производство на филтери за прочистување на воздухот од Италија и донесовме нов програм во склопот меѓу таа индустрија и фрижидери околу организацијата на производство на растворни уреди. И после тоа добив покана да одам во Технометал Вардар во Скопје од тогашниот генерален директор Никифор Никифоровски, кој што мора да признам дека многу го ценам. И као човек и као бизнисмен, мислам, во периодот кој што тој владееше со таа фирма. Тогаш бев назначен за директор на сектор, што после една година веќе добив задаток да одам во Токио и да ја формирам заедничката фирма Юготрейд, која што имаше цел пласман на производи од Македонија, и после известно време во заедница со Југохром подписавме прв договор кој што изнесуваше околу 30 милиона долара извоз. Тогаш постоја Озетиња на малопродаја, ја развив малопродаја, беше во тешка ситуација, ја кренавме и имав прилика тогаш да се сретнам со братот на Фидел Кастро, Раул Кастро. Се сретнавме, ја имам таа фотографија со мене, тука ќе ви ја покажам покасно. Имав прилика да се сретнам со Косигин, тогаш председател премиер на Русија, и со многу други личности кои што доваѓа да го видат трговскиот центар како една, да речам, една новина во трговијата во Македонија. После отидов на јазик во Лондон, 6 месеци го усавршив англискиот јазик, пошто јас во средна школа го учев англискиот, прилично го знаев и имав тука исто завршено курсеви и отидов да го завршам англискиот јазик. 6 месеци се вратив, бев помошник генерален директор на Технометал Вардар и после тоа бев испратен во Лондон за директор на заедничката фирма на македонското стопанство. Таа се викаше Македонија Стил, во кој членуваја поред Технометал Југохром, Фени, Стопанска банка тогаш, Земјоделскиот комбинат и уште многу други организации. Ја организирав таа фирма, работев и доста успешно работевме и доста проекти во тоа време донесовме. Например, ние го штета што тоа све пропадна, мислам, после распаѓањето. Охис, ПАН 3, од таму го организиравме ние. Ние обезбедевме и кредит за развојот на тоа преку таа фирма и прилично бевме ценети као бизнес елита таму. Од таму кога се вратив, дојдов за директор на Озетиња, постоја тогаш, на директор на надворешен промет. Во тој период ние размената на југословенско ниво и со странство ја подигнавме само во Озете надворешен промет над $1.000.000. Формиравме фирма во Виена, формиравме фирма во Франкфурт, формиравме представништво во Прага, во Будимпешта, во Букуреш, во Москва,
фирма во Италија и така натаму, така да и после тоа формиравме фирма во Америка. Мојата специјалност понатамо се заокружи во развојот на размената во црната металургија. И после јас, поминајќи неколку години као директор на ОЗТ Натурешен промет, ми испратија да бидам директор на представништвото во Москва, а во Лондон, на моето место, јас ко се отидов, дојде генералниот директор на Технометал, тој ме замена, Никифор Никифоровски ме замена на тоа место. Во Москва, во Лондон негде околу 5 години работев, во Москва исто така околу 5 години, као представништво тамо, со работата која што ја имавме, достигнавме некој обим, да речем, на размена од над 700 милиона долара годишно. Например, во Лондон ние имавме активности во два правца. Првиот правец беше да обезбедиме кредитни линии за развој на македонското стопанство, што го правивме. Бевме инволвирани во големи банки и исто така бевме инволвирани во тие кредитни линии што тие ги викаја као ECGD, кој што значи осигурување на тие кредити. Тоа многу успешно го завршивме за многу проекти и за тоа време се изградија многу капацитети во Македонија. И направивме доста големи комбинации, што ние носевме она руда што беше кај нас послаба, ние ја носевме од Чешка, ја преработувавме во нашите фабрики и ја извезувавме за Америка. И таа сделка, само таа сделка негде чинеше околу 25 милиона долара. Москва е посебна приказка. А јас лично на тој пазар работев околу 30 години. Со тоа, со прва задача да го научиш нивниот менталитет, да се прилагодиш на нивниот менталитет и да се прилагодиш на нивниот бизнес. Многу тешко ми беше, ради тоа што јас бев прилагоден на бизнисот од Запад, од Лондон. Сега треба да се прилагодиш на ситуациите и приликите кои што важат во комунистичките земји. Морам да кажам дека имавме изванредни успеси во размената. Ако кажам дека ние од тамо носевме сировина преку 2 милиона тона, тоа е малку, годишно, овде, кај што потпуно беше ангажирана железницата, транспортот, шпедитерските куќи, банките, преработувачките капацитети. Тоа све значеше еден сасвем друг живот кој што на крај крајва и ние го знаевме и го имавме пред себе тогаш. Мене, ето вака да кажам дека, ја мислам дека тогаш во присуство на генералниот директор на железарата, на фабриката за цевки и другите комбинати, подписавме еден извънреден договор. Договор кој што тежеше преку 500 милиона долара за една година да се реализира. Денес тоа за Македонија е сон. 500 милиона долара и го реализиравме, го завршивме. Ние во тоа време имавме исто така доста работи во извозот од Македонија. Тоа беше за увоз, али контра се испраќаше и извоз, али имавме и други производи ван од железарата и од фабриката за цевки. Тука беа уклучени фабриката за акумулатори, околу 700 до 800 хиляди акумулатори ние извезувавме годишно. Да го спомнам и 11 октомври Прилеп, фабриката за ламинати, кој што денес мачи, значи не се знае што со неја ќе биде, имавме извоз преку 30 милиона долара. Tu kariera voastră a ajuns mult. Care era a vostru mai mare succes? А најрадосен бев кога го потписав договорот за извоз, тогаш заедно со екипата од Металски завод Тито, за извоз негде во вредност од 75 милиона долара, али за извоз на опрема за производство на запченици за автомобилската индустрија.
тој извоз беше комбиниран меѓу Македонија, Јапонија и Австрија. Комбинација има. Таа комбинација се оствари во еден производ кој што ние на тендерот го добивме и тогаш јас многу ретко можам да се опијам, тогаш се напив и се опив. Ме однесоа од хотелот на раце дома. Дали тоа беше од возбуда или од радост, не знам, али тоа се случи. Јас бев као директор на Технометал Вардар, али имав задаток од владата и решение да ги координирам сите македонски представништва тама. И ние постигнавме изврнедни договори и во областа на градежништвото. Подписани се неколку крупни договори во тоа време. Подписан беше договорот за пансионатот Жемчужино. 96 милиона долара тежеше тој договор во Градба. И ред други. Аеродромот во Сочи, исто така, голема сума. И други работи. Се случи една друга случка. Јас случајно во Сочи, пошто одев често тамо, пошто се градеше, тоа го градија, се сретнав јас со главниот менаџер на комбинатот на Рилск. Ова е голема историја што ќе ви ја кажам. Се сретнав и тој ми рече: господин Палигора, вика, сакам да го посетите мојот град. А тој град се наоѓа на 69-та паралела. Најсеверната точка на населено место воопште во хемосферата. Тамо е 6 месеци дење, 6 месеци ноќе. Се случи јас да одам тамо, али тоа све беше ентузијазам. Работевме за една плата, али многу задоволство не чинеше ентузијазмот. Отидовме со представникот од Сочи, господин Кастратович, и јас, и нивниот представник од Москва, господин Борис Јосифович, евреин, кој што сега живее во Израел. Значи, отидовме, се качевме во авион, тоа беше децембар месец, 87 година. Не знаев кај одам. Само ме предупредија дека треба да слеземе на разлика во температура меѓу Москва, која што тоа таму имаше 20 степени, и во Рилск, кај што имаше 67 степени. Минус. Значи 47 степени. Минус. Слеговме на аеродром, затоа што друго превозно средство во зимно време со тој град не постои освен авионски. Слеговме, на лед слеговме, излегувајќи од авионот. Значи, не ставија кабаници оние големи, дебели, до земја, покриени скве. Не знаеме темница, ноќе, затоа што тогаш е најноќниот период во Рилск, и не однесоа во хотел, кај што сварно беше изврнеден, топло све, заради тоа што во тоа место на 6-7 метра, ако духнат ќе излезат или нафта или газ. Многу богато. Тој на Рилск е град од околу 300.000 жители. Порано тој град го градеа затворениците за време од Сталин. Тие го градеа и нема пристап, градот беше тотално затворен. И дури јас го бев затворен, беше за странци, со посебно одобрение може да одиш. И морам да кажам дека јас бев прв југословен што отидов во тој град. И тоа ми чини некое задоволство. А повикан бев ради тоа што тие веќе почнеа да се отварат, да можат да ги работат тие бартери, слободно да можат фирмите да не преку тие госпланови, госнапови и така натаму кои постоја, него слободно фирмите да склучуваат договори, да преговарат и така натаму, и го почнавме проектот за изградба на болница за 1000 лежаи. Тоа целата саба? Во
на Рилск. Сета тая работа ние ја завршивме. Со тоа што беше предвидено да тоа се плати со никел, а сега ќе кажам, да го завршам ово, ќе кажам што представува тој комбинат. Значи да се плати со никел, сировина на никел се вика Фајнштајн, кој што ние требаше да ја носиме во Норвешка, во Кристијансјанс, да ја преработиме во никел, да ја продадеме во Америка, да добиеме пари да го платиме градешништвото. Иначе градот на Рилск е интересен по својата положба. 6 месеци, како што реков, е зиме. Во него имат преку 100 или 100 и нешто детски садови, тие ги викат детски градинки. Да не зборувам колку сауни имат нивни руски сауни и така натаму. Едно големо богатство. Платите на тие луѓе, за разлика од оние од Москва што работат, се негде коефициент 10 пати повеќе заради условите. И тоа е причината што ние го изградевме нивниот пансионат. Тие го викат пансионат, хотел за одмор на работниците во Сочи, на Црно море. Тамо беше тој изграден, тој хотел. И луѓето, значи, на 6 месеци ги испраќаја тамо да се рехабилитират од климатските услови. Иначе комбинатот запослуваше 118.000 работника, 40% покриват од производството на никел во светот, 30% на производство на бакар и да речам дека преку 50% од производство на племените метали и злато. Тоа е страшно богатство, тоа е непроценето богатство. Јас тогаш бев добро примен и од градоначалникот, од генералниот директор. Ме даде една грамата, се викат, како човек кој што од Југословенските републики прв го посети тој град и со кој прв почне да работат бизнис. И ме однесоја, вика, ќе те однесеме сега во рудникот. Кај сакате, носите ме, викам, сега јас тука сум. Влегов во рудникот на 1000 метра длабина, температура тамо плюс 30. Со големи, да речам, клима уреди и така натаму, за да можат на некој начин луѓето да можат да издржат кои што работат. Го видов и тоа чудо. Али најлошо што тоа ми се случи тамо, ми се случи што од тогаш јас добив аритмија. Од таа промена на температурата и климата и до ден денес со истото во животот се борам. Ние работевме и на реекспорт. Тој е најсофистициран бизнис во меѓународната трговија. Тоа може само одредени стручњаци да го работат, не можат секој. Стратешки производ на Русија во секој случај представуваше старото железо. Ниедна земја не го продава своето старо железо. Се го чува за себе. Тој е стратешки производ. Али во одредени контингенти тие го даваја. И во тој колач само 3 фирми од светот можеа да влезат. Ситко од Лугано, Пасок од Грција и ние као Технометал. Ние сите се среќававме тамо на преговори. Али тие строго ни контролираја каде и на кое место го продававме тоа. Али морам и ова да го кажам. Ако Технометал Вардар не постоеше, ако ова Македонија не постоеше, ние не ќе бевме она што сме. И ние мораме да бидеме честни и да кажеме дека благодарение на тоа станавме она што сме. И тоа мора да го вратиме на некој начин на оваа земја, затоа што тоа тие го заслужуваат да ние го направиме контра. Тоа е најбитниот елемент во човекот, ако си човек, од човек да ти врти тркалото, али да се вратиш пак на човек на она што си. Тоа е најбитната работа. Мене еден пријател ми рече дека Русија мора да настапи по-агресивно со челикот на пазарот во Америка. За наредните 6 месеци мора да го отвори тој пазар. Да работи, али по-агресивно да настапи. Гледај што можеш да направиш. Мислев као што можам да направам. Па реков, тоа е Череповец. Тоа е најинволвирана железара со најквалитетен производ, не само од исток, него и од запад, со добри цени, добра инфраструктура и да речам добра положба со луѓето, кај што треба да се транспортират металот.
И тогаш, да не губам време, јас прашав ако пратам еден узорак, една мустра, како да ја речам, тоа е еден колец кој што тежи 27 тона. Ако го пратам по брод, ќе оди 3 месеци. Размислував и ангажирав авион. Од Москва во Хјустон со авионот. 120.000 евра плативме, кој што стигна тамо, го испитаја супер квалитет, цена за 30% пониска, прва нарачка 200.000 тона. Тоа е раскирањето во бизнисот. Да го потрефиш моментот. Пенинга сукцеслуту кариера а властра сигура а вез докиташи кризи. Кында вера најмагрел? Ми се случи што ние подписавме еден договор со кинезите за 40.000 тона бетонско железо за Кина, кој што го однесовме во луката во Рига, и тамам стигна целото железо тамо да се утовари во бродот, ние чекавме да се назначи брод за утовар, кинезите го отказаја кредитивот на 9 милиона долара. Викари спет. Го отказа, не сакаја. Едноставно го отказаја кредитивот, најверојатно се сменаја нешто цените таму и вика не го земаме. Што да правиш сега во оваа ситуација? Тамо лежарините се многу големи. Стигна негде до $1 милион лежарина. Одам јас, зедов приватен авион од Москва, одам во Рига. Што да видам тамо, кога го видов тоа колку што е вашата телевизија, така изгледаше тоа купот. Робот. Што да правам? Како што одев, така колената ми се пресекваја. Тоа го зборувам дека постојат многу тешки моменти во такви бизнеси. Треба некој да го свати тоа, да го цени. Оти многу луѓе кои што не се инволвирани во тоа не го знаат. И зедов секако да јас имав доста луѓе кои што ме респектираја во бизнисот тогаш, кои што можеа да ми помогнат, со кои честно сум работел. Во оваа прилика морам да кажам дека во Русија ни еден долар на толку милиарди, јас додека бев во Технометал Вардар, 2,5 или поиќе милиарди окренавме, ја ни еден долар не искупив со Русија. Ни еден долар фирмата не искупи. Исто така и као приватна фирма исто не искупив. Али затоа, кога ќе имаја тие некои проблеми, ние ги решававме. Ги решававме многу брзо. Онака како што знаевме да ги решаваме. И тогаш директорот на тој голем комбинат, господин Палигора, ја буду реши ваш проблем. Добро. Вика и се јави кај началникот на луката и му рече не треба ништо да се зарачуна, ние ќе пуштиме во наредната година 2 милиона тона преку таа лука за Сингапур, Кина, Јапан, Тајван и така натаму стока, кој што ќе се покрие таа работа. И ние меѓувремено успевме да го продадеме тоа железо пак на Кина или преку германска фирма. Кога го товарија све, овај се јавува во банката во Дрезден банка во Франкфурт. Ми се јавуваат по телефон во фирмата, тамо не се јавува, вика, а кредитивот не може да се плати затоа што имат тие замерка или приметба имат на некои документи. На кои документи? Па вика на капетанската потврда пишува тамо дека дел од железото е ергјосено, дел е савиено. Добро, во редо, дека биде тоа, али и тука треба знаење. Ние му рековме све се слагаме, господине што ви пише нека ни го даде чистиот конасмен што го има према кинезот. Давајќи го чистиот конасмен, банката дојде до сознание дека немат никаква приметба и парите се изедове. Тоа е исто моментот. Војавец, а власта фирма привата персонал, а власта фирма ту Австрија, Виена и уна Франкфурт. Да, војавец ту Македонија. Уна есте ти Делчево, Цилокреза пи текстил, а цјари шапти сути штинзазди работници. Ари писти 2 милион ди прчаза ди производство, кати шаси њиги тумес, тузу, сваце, тоата есте уфецен тоата компјутеризирана, значи ној хим, ајде да почнем пак.
Ние се поврзавме со компјутери, се поврзавме, значи, со западните фирми, за оние што работиме, купивме таква техника која што можеме автоматско, истиот секунд, моделите да дојдат од Лондон или од Франкфурт, да дојдат од фабрика, да се произведуваат и на скенер да му се кажат дека овој минут произведене се тоа, тие да ги имат таму. Никутирали сте и фирма Палтекс Диделчево, јасте Хилово. Хило, да, на сесте. Насаре фирмата Франкфурт, а цеја сте буна лигатура, добар свјас е, затоа што тие двајца, тие се надополнуваат, мислам, со тој го води маркетингот тамо, а целата продукција горе-долу оди на тој пазар. Не во Германија, него оди во цела Западна Европа. А весник уна вашата фирма ju никутир јасти вашата хилје, а ца јасти Куманово. Куманово цесте. А цело крезот и пластична амбалажа, а ца ера маре фабрика макуња. Мене минтујам кај сте маре фабрика, буна фабрика, али канолом но Рашица. А ца ера канолом Хирошима нунтро ера. Ну сушча цаваци исте нунтро. 500 милион жуметате ди евре, значи винера врски разни ише лукроторие, работниците не беа платени ни по 6 години. 6 години немаја социјално и пензионо. Сето тоа му го плативме, сето тоа расчистивме. И денес фабриката успешно работи. Ова година донесовме опрема од Кина, автоматска опрема, која што е единствена во Македонија за производството. Ние работиме на пластична амбалажа од 100 грама до 210 литра. Све обухватено натре. Во што ќе видите по овие самопослуги од таа амбалажа, 80% кај нас се работи. Токи ролу дицони мулто се збораштети арманеско лоби. Ти маларга публика нума власта јасти лигата ку бизнес елита ту Македонии. Ма ти вера хитска на скут ши ка персона кариари мари путеари ту арманеско лоби. Цим индуица, де си екзистеат за цел лоби? Овде сакам да надоврзам една друга работа, кој што, нажалост, во Македонија доста се е застапена од некои луѓе, не знам, од некои медиуми, дека постои некој влашко лоби. Ја да ви кажам, ако некој се осеќа македонец, ако некој е поврзан со ова земја, то сме ние. Никогаш не сме направиле некој лошо. Ево кај што се, да речам и кај што се властите, кои што ги имат фирмите и кај што раководат, нема направено нешто што значи некој голем криминал или нешто друго. Кој е влашко лоби, вие го гледате у мене. Ви ја кажав целата историја на мојата работа. Она што ви казав, можда не е 70% од она што правим и што работам. Што зијање сум направил на ова земја? Ево, пред мене. И да ги наредиме сите поред. Ние работиме во интерес на ова држава. Во интерес на подигањето и на стандардот и на свет. Ништо не сме направиле што значи овакво нешто да се пишува за нас по сите вестници дека постои некој влашко лоби, дека постојат некоја олигархија. На Авдомту хотело Александар Палас ди Скопје, лок ју домну Нико Палигора, најма мултиор пати си бестревасит. Домне Палигора војхиц, краскутка бизнесмен, кон алто рейтинг, тот на вехица ангажат ку мулти облигации. Спонеси ни ција драс туки ролу либер, кандава докиц најма релаксат? Па, најма релаксација есте кам до јес колку ни поци. А цја есте најмама релаксација. Късни поцеви? Патрон. Дифјата дал? Дифјата доеш, дој дивчорло. Дивчорло. Да, кум лутрецетски ролу либер? Па либер тоа откерем, ку соци надуцим, збием кафе, не премнам мамол теор надуцим ту Виена, надуцим ту Грциме, да, шицет. Каре сум ту соција вошти? Паре мулца соц, сам соцеш дивчориш, ам соц де шици, ку лукор дузихим, але тура
najmamulto mi fac mi duc cu ești Armanie turați himavace, cu soața Armania. Pa cu taškul, cu šterijul, cu kočul, cu așa cei oameni, cu Hari. Da, voi fiți cunoscut ca persoană cu mare umanitate. Aveți ajutat a construire mai multe biserici. Am și ce sănătate. Unul din soțul este Dușco Petrevski, nas odară biserica tu Mavrovo. Odară acolo. Și multe ori ne facem consultații cum își sibăși la nas bună, cum este la noi. Avem noi și altă biserică, avem tu Svetinaum, Ninte Svetinaum, toți tu Ljubanții și acolo ți-adrăm, Sveti Nicola odrăm, acolo prin. Moloviște nică una biserică pe 2 metri tu munte și năsă odrăm. Mare investiție de adeti biserică de Moloviște. Ți-tu era renovată toată biserică? Aceea mare investiții duse acolo, nu samo mine și alță dedără, ale mai multă iodet de toți. Aceea lucra 10 ani. Adrăm iconostasul, îl fecem răscislenie, nu fecem toate cele reconstrucție, pa 70 țințe de iconuri vechi, ți era tosef, tu biserică, le fecem restaurarea cu sănătatea de una organizație restauratorii bez granița od Paris. După ocazie de însemnarea a 100 de ani de recunoașterea armenilor ca popul Ahoria, voi aveți ațate nisle, dedeți plachetele a persoanelor care produseră multul de afirmare a parea armenească, care se umdară de cauza armenească. Și ce era? Asta zbraște sigură te-a fost autoritate. Da, zbraște, poate... Cum vă duceați tot momentul când vă deadrăța obligații? Nu pot zic că ți aceea zbraște că eu ies cu un cama și ți toani om, cama cunoscut, to istoriogorii. Numai voastră este adusă minte tu dau cărți, tu care se zburaște de Armenie, una tu Gărție și una tu Germanie. Și ți una carte este, acolo ți mare carte este, ți de Armenie, ti tot Balcanul. Acolo ți ies cu mine, aceea carte o dră Nico Merjos, mult cunoscut jurnalist tu Grățime, Arman, din Evesca. Tura este primara că se dau. Tura nas este primara, aceea și are mare poziție. Acolo ți himnul e numărul, cu biserica noastră himn și noi himn, toția carte. Tu carte de Germanie? Are una carte, mine nu știam că ți-a carte o dedără, pe internet aflai, aceea este carte Donii anul, ți o scrie, este Gruber, Karl Gruber, de Salzburg. Nas este un jurnalist, patușestie, și adră una jurnalistică de Armenie, de Macedonie și de Moloviște. Noi avem informații că toată carte scrie că voi fiți unde n-ai avut dormând pe Balcan. Dar ția este și ce zisă, nu e și cum scrie acolo, toate poate să scrie. Eu ies cu ale... Poate și ți ale naima, nu ies cu, ale poate eram naima involvirea în lucrul tău. Sigur, asta este una carte care vă va rămâne în timp. Aceea carte pe prevod este Evropa i umoare. Evropa ca ești izumirva. Schema Moloviște este da, Moloviște. Evropa ca ești izumirva. Aceea o zic că noi că ți minte mulți ani, Moloviște era involvirea în multul cu Viena. Avea directni contacte, legătură cu transportul ți-l făcea noastră, preță, de Via Ignatiescu, de Saloniki, punctul Viena, și știți, cultura de Viena ghinea acolo, și avea multe lucruri, multă agunia ghinea și moda și toate tu Moloviște de cloțe. Călătoră și profesional și privat vă aveți primit în multe state. Spuneți-ne, YouTube vă aveți dusă cu nicăchirea voastră?
Avem dusă-te multe locuri. Tu Europa, tu toată Europa. Știi, Rusia toată o vizum. Tu Kitai eram. Tu America nu era nas, eu eram singur. Tu a 3 ore eram în America și privatno și doar na 4-5 ore eram službeno business. Eram tu Hawaii și acloce. India, Thailand, Taiwan, Malezija, toate cele. Si vă lăsă najmari impresii? Multo interesno era privatno, ti noi aceea tu кръстарење то ќе фаќам. Ерам 4 ore ерам на кръстарење. Па ди Одеса tot Mediterranul și Punto Africa. Aceeași ducea că ti 15 de zile. To mare pamporo, acolo se avea poate 700-800 de oameni într-o de pat. Toate udobnostile le avea într-o restauranuri, cafe și bazenuri, sauni, tenis, toate erau într-o. Vă spun ti una tură, a cățat de Odessa, pa l'altra zona duceam tu Istanbul, după l'altra zona duceam tu Pireia, tu Atina, dar parpot tu Marseille, Napoli, Genova, Tripoli, toate locuri, Malta. Spuneți-ne, până tora aveți trecut multe bune momente zăsi. Ca businessman ajungeți mult larg cu cariera voastră, am intrat mult separat. Desi are ceva de ți-joliți? Cum zic eu, carieră mare, ale praz multă nu pot zic. Prazii noi îi hârjam, nu îi țineam. Și aceea ți aveam, îi dedem, ti sfacă iară business, ti sibă tu, tia noștri vcior, ti spoată să lucrează și așa ți. Da. Deci are ceva de ți-joliți? Nu are. Tu ți le minduiți? Ca să mi fac iară ți-a voisesc. Soni una demandare până la toți și unul trebuie să emisia de azi. Mandarea si bașiți, totul nas să aibă optimism. Cu optimism si bă oamenii și totul nas mă trească tininte, nu tine poi. Aceea este, ti ca fi om. Și oamenii si bă tinisiți, totul nas zică că ești cu om și rămas om. Aceea este naima mare lucru. Doamne Paligura, eu pistipsesc că nutritoria noastră putur să înveață multe nale lucruri de emisia de azi, emisia Pitkerida. Ние ратеници împărțit Chiros și oaspito a este emisii pe limba armânească, vă ori mult succes lucrurilor și Hristos te mobete. Hristos te voi, multo esco počastem și samo perspektivă să aveți.